क्योंकि जिहड़ा किसान मजदूर अंदोलन दिल्ली दियां बरूहां ते लगभग 13 महीने चलिया, उहदे विच साडी जिहड़ी उस अंदोलन दे विच जिहड़ी ओह जिੱਤ प्राप्त हुई है आपां नूं। तो साडे जिन्ने भी वीर वार्डरां ते बैठे सी वो जिहड़े आ खुशी खुशी जिहड़े आ वो घरां नूं उहनां दी वापसी हुई है। तो तुहानूं सारिआं नूं इस गल दी जिहड़ी आ मुबारकबाद है। तो जे गल करिए तो आपां सारे जाणदे हैं इलैक्शन दा समां जिहड़ा वो आ गया है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। तो नाल ही ਵੱਡੀ खुशी की गल यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी और श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, जिन्हां दी सुचज्जी रहनुमाई हेठ उच्ची ते सुच्ची सोच के सदका पंजाब दे विच जिहड़ा आउण वाला विधान सभा का इलैक्शन जिहड़ा कि 2022 दे विच होना है, दोनों पार्टियां ने गठबंधन बना के आपस विच रल के जिहड़ा वो रल के जिहड़ा वो लड़न का उपराला कीता है, यतन कीता है। तो आपां जिहड़े सारे बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के वर्कर साहिबान है, पिंडां दे विच उहनां दे विच बड़ा जोश है और बड़ी जद्दोजहद दे नाल जिहड़ा वो लगे हुए है। और आपां सारे जाणदे आ कोई पौने 5 साल पहलां जिहड़ी सरकार होंद विच आपां लिआंदी, वो बड़ी उहदियां नीहां जिहड़ियां बहुत ज़्यादा झूठ दे उत्ते जिहड़ियां बन्नियां गईयां और इन्ना क झूठ जिहड़ा पंजाब दे भोले भाले लोगों नूं परोसिया गया कि लोग जिहड़े आ वो सोचण लई मजबूर हो गए। तुसीं देखिया होना जदों सरकार बनाउणी सी तां उस वेले साडे घरां दे विच कुछ लोग जिहड़े आ कुछ नौजवान उन्हां ने भेजे, जिन्हां ने इस गल दा जिहड़ा वो साडे नाल वादा कीता कि असीं जिहड़ा तुहाडे बच्चिआं नूं जिहड़ा घर घर जिहड़ी आ नौकरी देंगे और जिहड़ी आटा दाल दी स्कीम सी कहंदे असीं इहदे नाल घिओ खंड ते चाह पत्ती देंगे और जिहड़ी साइकिल दी स्कीम सी स्कूल जाण वास्ते बच्चिआं नूं मिलदी सी, तो कहंदे इहदे थां ते असीं जिहड़ी आ एक्टिवा जिहड़ी आ वो बच्चिआं नूं देवांगे। तो एक सब तो वड्डा फरेब जिहड़ा वो कांग्रेस दे लोगां ने जिहड़ा कीता है कि किसान भरावां नूं इह लारा लाता कि तुहाडा जिहड़ा सारा चाहे किसानी दा जिहड़ा सारा करजा है, चाहे वो आड़तीआं दा होवे, चाहे वो जिहड़ा सरकारी बैंकां दा होवे, चाहे प्राइवेट बैंकां दा होवे, सहकारी बैंकां दा होवे, चाहे शाहूकारां दा होवे, चाहे आड़तीआं दा होवे, वो सारे दा सारा करजा जिहड़ा वो पंजाब सरकार जिहड़ी आ वो पे करेगी। तो सत्कारयोग वीरो पंजाब दे लोगां ने पंजाब दे किसानां ने सोचण लई सोचिया कि चलो कोई नहीं इस वारी है एक वारी इन्हां नूं मौका दे दिओ ते अगली वारी अपनी सरकार जिहड़ी आ फिर दोबारा बना लांगे। पर सत्कारयोग वीरो लगभग सरकार जिहड़ी आ अंतिम साहां ते है और अज तक एक भी वादा जिहड़ा सरकार ने पूरा नहीं कीता, एक भी वादे दे उत्ते खरी नहीं उतरी। उल्टा जिहड़ा तुसीं देखिया होना जिहड़ा सानूं उन्हां ने मुख मंत्री दिता कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिहड़ा कि अपने फार्मां दे विच अपणियां जिहड़ा कोठियां दे विच ऐशो आराम करदा रहा और किसे नूं नज़र तक नहीं आया और इत्थों तक अपने कैबिनेट मंत्रियों तक नूं नहीं मिलिया। और दूसरे पासे साडे वो दरवेश नेता साडे वो सरपरस्त श्रोमणी अकाली दल दे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, तुसीं देखिया होना 10 साल की सरकार दे विच 35-40 डिग्री टैंपरेचर दे विच भी जिहड़ा बुढ़ां थल्ले बैठ के जिहड़ी है आम लोकां नूं जिहड़ा संगत दर्शन करके वो वड्डियां राहतां जिहड़ियां वो दिंदे सी और बड़े बड़े गफे जिहड़े आ पिंडां नूं ग्रांटां दे दिंदे सी। मैनूं याद है सानूं जिहड़ा 3-4 महीने जिहड़ा वो सरकार दे विच आउण दा मौका मिलिया तो सरदार बलदेव सिंह खैरा जी नूं इत्थों दी रहनुमाई जिहड़ी आ वो सौंपी गई। तां बड़े माण नाल मैं गल कह सकदा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का एडी किरपा हुई उन्हां दी, इन्हां ने 3-4 महीनों दे विच 70 करोड़ रुपया जिहड़ा वो विधान सभा हलका फलौर दे पिंडां दे विच लिया के जिहड़ा वो लाया और पिंड दे लोगों नूं जिहड़ी आ राहत दित्ती। और नीले कार्डां दी जिहड़ी गल सी
ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਜੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਲੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਖਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਝਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਹਿਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 150-200 ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਡ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਂਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ 150-200 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫੀਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2 ਤੋਂ 7 ਵਾਲੀ। ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਫਟਾਫਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਗੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਗੜਾ ਜੀ।